रमण महर्षि कहानी हेउछि आत्म आविष्कार एक कहानी। दक्षिण भारतर जड़े साधारण युवकरू आधुनिक इतिहासर जड़े अति गुरुत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुरु भाव तांकर एही रूपांतर सारा विश्वर आध्यात्मिक जिज्ञासु मानकु निज आड़कू आकर्षित करिछि। सेमाने भारतर तिरुभन्नामलाई रे थिबा पवित्र अरुणाचल पर्वत एवं रमण आश्रम को आसंती, जेउठारे से जीवनर अधिकांश समय बिताइथिले। सेमाने ध्यान पाई आसंती, सेमाने पूजा करिबाकू आसंती। सेमाने आसंती कारण सेमाने जानती जे तांको शिक्षारे ही सेमानंको आत्म उपलब्धिर मार्ग रहिछि। तांकर शिक्षा कोनोसी धर्म उपरे आधारित नुहे, बरं सबु धर्म मूलरे थिबा सत्य को दर्शाए। से कहंती आत्म उपलब्धि पाई आपणक पाखरे सबु किछि अछि, आपण पूर्वरु ही सेया अटंती। एहा केवल निज पाखरे एही सरल सत्य को प्रकाश करिबा। एही व्यक्ति जनक किए थिले, से कोन शिक्षा देइथिले, तांको मृत्युर एते वर्ष परे भी आजि तांकर एते अनुगामी काहीकि? आसंतु आमे चेतनार चतुर्थ अवस्था को यात्रा करिबा एवं एही असाधारण मनीषंक जीवन और शिक्षा विषय जानिबा। यह हेउछि श्री भगवान रमण महर्षिंक जीवन कहानी। 1930 दशक जाए रमण महर्षि पाश्चात्य सभ्यता पाई प्राय अजणा थिले। निज देश भारत रे से जणे ज्ञानी साधु थिले ओ तांको भक्त माने तांकु मानव रूपी भगवान कहूथिले। तांको पाखरे धन संपत्ति किछि नथिला, थिला केवल एक लाउ, तुम्बा, बाउंस बाड़ी ओ कोपिन। 16 वर्ष बयसरु से एमिति बंचिबाकू बाछिथिले। से दिन राति प्राय गभीर ध्यान रे बसी रहुथिले ओ बेले बेले आध्यात्मिक जिज्ञासु माने आत्मज्ञान पाई प्रश्न पचारिले, से उत्तर देउथिले। तांकर गुरु हेबार कोनोसी इच्छा नथिला। से केवल पवित्र अरुणाचल पर्वतरे नीरवरे रहिबाकू चाहुथिले। किंतु आध्यात्मिक जिज्ञासु माने तांकर शांत स्वभाव प्रति आकर्षित होई मार्गदर्शन और तांको सान्निध्य पाई तांको पाखकू आसुथिले एवं समयक्रमे तांको भक्त माने रमण आश्रम गढ़िले, जहा फलरे से माने दिन राति तांको पाखरे रही पारिबे। जणे युव इंग्रेज व्यक्ति एही रहस्यमय महर्षिंक सह तांकर साक्षात विषय रे लेखिबा पर्यंत से पाश्चात्य रे परिचित नथिले। पॉल ब्रंटन भारत भ्रमण करी निजे भेटिथिबा अनेक जोगींक विषय रे एक बही लेखुथिले। से निजे जणे जिज्ञासु थिले ओ भारतर जोगींक रहस्य जानिबा पाई बहुत आग्रही थिले। 1935 रे ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया प्रकाश पाइला ओ एथिरे रमणंक सह तांको साक्षातर विवरणी अछि। पॉल जेतेबेले रमण आश्रम रे पहुंचिले, से भगवान को देखिले जेमिति तांको भक्त माने तांकु डाकुथिले। से आश्रमर एक बड़ गुहरे निज भक्त मानंक गहण रे थिले। से रमणंक ठारू निर्गत हेउथिबा एक रहस्यमय शांति अनुभव करिथिले एवं कहिले जे तांकर शांत उपस्थिति रे से नेई आसीथिबा सबु प्रश्न जेमिति हजिगला। पॉल शेषरे रमणंकु किछि प्रश्न पचारिबा पूर्वरु अनेक घंटा नीरवतारे बीतीगला। पॉल कहिले, मु पाश्चात्यर ज्ञानी मानंकु प्रश्न करिछि, एबे मु पूर्व दिग आड़कू मुह करिछि, मु आलोक खोजुछि। आपण मते आत्मज्ञान अनुभव करिबारे साहाय्य करि पारिबे कि ना एही संधान निजे एक भ्रम मात्र? से पचारिले। किछि मिनिट परे रमण उत्तर देले, तुमे कहुछ मु जानिबाकू चाहे, मते कुह सेही मु किए? रमण को उत्तर पॉल जहा आशा करिथिले ताहा नथिला। रमण पचारिले, तुमे किए?
ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ପଲ୍ ବ୍ରଣ୍ଟନ୍ ଏବଂ ରମଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଆମେ ରମଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସାରମର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିଲେ ହିଁ ତୁମେ ସତ୍ୟ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ରମଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ କିପରି ଖୋଜିବା? ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜକୁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ମଣିଷ। ଭଗବାନ ରମଣ କହନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତୁମେ ଏହାଠାରୁ ଅନେକ ମହାନ ଏବଂ ଗଭୀର। ତୁମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦୈବୀ ଏବଂ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ବା ଆତ୍ମା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ, ସେହି ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ। ତେବେ ରମଣ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ କିପରି ଜାଣିପାରିଲେ? ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆମ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ବାଳକ ଥିଲେ, ଯିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଖେଳକୁଦରେ ଭଲ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଭାଇ ଓ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1879 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ନାମ ଭେଙ୍କଟରମଣ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପିତା ସୁନ୍ଦରମ ଆୟରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭେଙ୍କଟରମଣ ଭାରତର ମଦୁରାଇରେ ତାଙ୍କ କକାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦିନେ ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନଥାଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତାହା ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଲା। ମଦୁରାଇର ସେହି ବାଳକ ଭେଙ୍କଟରମଣ, ଯେଉଁ ନାମରେ ସେ ଜଣାଥିଲେ, ସେ ଏକ ଆକସ୍ମିକ, ତୁରନ୍ତ ଓ ସିଧାସଳଖ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ପାଇଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କକାଙ୍କ ଘରର ଉପର ମହଲାର ଏକ ଛୋଟ ଓ ସୁନ୍ଦର କୋଠରୀରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଅତି ପ୍ରବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଘେରିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେ ମରୁଛନ୍ତି ବା ହୁଏତ ମରିଗଲେଣି। ସେ କହନ୍ତି, ଏହା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ସେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ 16 ବର୍ଷର ବାଳକ ପରି କିଛି କଲେନି। ସେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସାଙ୍ଗ ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେହି ସମୟ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବି? ସେ ନିଜ ହାତ ଗୋଡ଼ ପ୍ରସାରିତ କରି ସିଧା ହୋଇ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ସେ ସେଠାରେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ସେ ଏପରି ଜଣେ ଅଳ୍ପ ବୟସ ବାଳକ ଥିଲେ ଯିଏ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ସେ ଜଟିଳ ଦାର୍ଶନିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ନିଜର ସମୟ ବିତାଉନଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ବସୁନଥିଲେ। ନା, ଆଦୌ ଦିନେ ସେ କେବଳ ଶୋଇପଡ଼ି ଭାବିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ କିପରି ତାଙ୍କ ମନ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଏବଂ ସେ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ। ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ମନର ଗତି ବନ୍ଦ ହେବା ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନ୍ତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶରୀର ଏବଂ ମନଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଛି। ସେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ଶରୀର ସହିତ ମନ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ବି ହଜିବ ନାହିଁ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏମିତି ଯେ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ କହିଲି, ଏହି ଶରୀର ମୃତ, ଏହାକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଏହା ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆମର ପରମ୍ପରା। କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ ମରିଗଲି? ଏବଂ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି, ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବାହକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ଯାହା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଯାହା ଶରୀର ସମେତ ସବୁକିଛିକୁ ଆବୋରି ରଖିଛି ଏବଂ ଏହା ଅମର। ଏବଂ ସେ କହନ୍ତି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ତାହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ହୋଇ ରହିଲେ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଜାରି ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହନ୍ତି, ସେହି ଆତ୍ମା ମୋର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା କେବଳ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁଥିରୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଚାଲିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବା କାମ ମୁଁ ହୁଏତ କଥା ହେଉଥିଲି, ଚାଲୁଥିଲି, ଖାଉଥିଲି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଧାର ଓ ନିରନ୍ତର ଚେତନା ଭାବରେ ରହିଲା, ଯାହା ମଣିଷ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମର ମୂଳରେ ଥାଏ। ଏବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲା, ଏକ ଅଜବ ଶକ୍ତି ସହ ଯାହା ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏକ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସେଠାକୁ ଯାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଟାଣୁଥିଲା। ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଫେରିବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନ ରଖି ନିଜ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ତିରୁଭନ୍ନାମଲାଇର ଅରୁଣାଚଳ ପର୍ବତକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଅରୁଣାଚଳ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅରୁଣାଚଳ କଥା ଆସିଲେ ସେ ଏହା ସହିତ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। 54 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପର୍ବତ ପାଇଛି, ଯାହା କେମିତି କେଜାଣି ଆତ୍ମା ଓ ହୃଦୟକୁ ଟାଣେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର କରେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ସେହି ପାହାଡ଼ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଜ୍ଞାସୁଙ୍କୁ ଏହା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଥାଏ। ଏହା କହେ, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ସେ ନିଜର ବାକି ଜୀବନ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ପାଖରେ ବିତାଇବେ, ଯେଉଁଠାକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଜିଜ୍ଞାସୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅରୁଣାଚଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଟି ପାଇଁ ନୀରବେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା କିଛି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଭେଙ୍କଟରମଣ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ମନ୍ଦିରର ଏକ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଭୂତଳ କୋଠରୀରେ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏତେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ପୋକଜୋକ ଓ ମୂଷାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯଦି ମନ୍ଦିରର କିଛି ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏବେ ରମଣଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ ସତ୍ତାରେ ମଗ୍ନ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରୟାସହୀନ। ବାହାର ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ପାଇଲେ ଯେଉଁଠି କେହି ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସେଠାରେ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ପୋକଜୋକ ତାଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ସେ ଅଚେତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଅଚେତ ନଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଶରୀର ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ବେଦନା ନଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଦେଇ ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୂଜାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର, ଭାତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆଖପାଖ ସହରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯୁବ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିୟମିତ ଭକ୍ତ ମିଳିଗଲେ। ପାଲାନି ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସେ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ଅରୁଣାଚଳ ପର୍ବତରେ ନୀରବରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ। ସମୟକ୍ରମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ ସମର୍ପିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଜୀବନ ସାଥୀପଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭେଙ୍କଟରମଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ। ସେ ପର୍ବତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଅରୁଣାଚଳ ପର୍ବତରେ ବିରୁପାକ୍ଷ ଗୁମ୍ଫା ପାଇଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରାୟ 17 ବର୍ଷ ଧରି ମୌନ ହୋଇ ରହିଲେ। ତିରୁଭନ୍ନାମଲାଇ ଆସିବା ପରେ ସେ ଆଉ କଥା କହୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କଥା କହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ନଥିଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ମୌନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେ ମୌନ ରହୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମୌନତା ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଚୁପ୍ ରହିବା କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏପରିକି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମୌନତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେହି ମୌନତା ହିଁ ସବୁବେଳେ ମୂଳ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୌନତା ହିଁ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା। କାରଣ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ କେବଳ ସଠିକ ଦିଗ ଦେଖାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୌନତା ହିଁ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, କାରଣ ମୌନତା ନିଜେ ହିଁ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ମୌନତା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ରୂପ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେ। ରମଣ ମହର୍ଷି ଯେଉଁ ମୌନତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଶବ୍ଦହୀନତା ନୁହେଁ। ଏହା ଏପରି ଏକ ମୌନତା ଯାହା ଉପସ୍ଥିତି, ସଚେତନତା ଏବଂ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଶବ୍ଦର ସୀମା ବାହାରେ। ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କିଛି ବସ୍ତୁ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ନାମ ମାତ୍ର। ନୀରବତା, ପ୍ରକୃତ ନୀରବତା, ମୌନ, ତାହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାରଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ ତାହାକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକୃତ କୃପାମୟ ନୀରବତା, ସେଇଠି ହିଁ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଶିବପ୍ରକାଶମ ପିଲ୍ଲାଇ, ଯିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଉତ୍ତର ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏବେ ମୁଁ କିଏ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ସଂକଳିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 1902 ମସିହା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଅରୁଣାଚଳର ବିରୁପାକ୍ଷ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ଶିବପ୍ରକାଶମ ପିଲ୍ଲାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଥା କହୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଯଦିଓ ଶିବପ୍ରକାଶମ ପିଲ୍ଲାଇ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପାଟିରେ ପଚାରିଥିଲେ, ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ମୁଁ କିଏ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଅତି ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯାହା ଆମକୁ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ଯାଏ ନିଏ। ଶିବ ପ୍ରକାଶମ ପିଲ୍ଲାଇଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ କିଏ? ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବହିର ନାଁ ମିଳିଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ। ସେ କହିଲେ, ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯାହା କିଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଚେତନାରୁ ସବୁ ଅନୁଭବ ବାଦ୍ ଦେବ, ତେବେ ଯାହା ରହିବ ତାହା ହିଁ ତୁମର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ। ତାହା ହିଁ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ପରମାନନ୍ଦ। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର। ଏହି ବହିରେ ସେ ଏହା କରିବାର ଏକ ଅତି ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପାୟ ବତାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବହିରେ ଦେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ମୁଁ କିଏ ଲେଖାଟି ଆହୁରି 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛପା ହୋଇନଥିଲା। ଛପା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରମଣ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ବଦାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ କି ବି ବଦଳି ନଥିଲା। ନିଜକୁ ଖୋଜିବାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ମନକୁ ସେହିଦିନ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ସେହି ଉପାୟ ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ କିଛି ବି ବଳି ନଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପେ ଆପେ ଆସିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, ମୁଁ କିଏ? ସେ କହନ୍ତି ଯେ କିପରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିନା କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ। ଏମିତି ନଥିଲା ଯେ ସେ ପାଟିରେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବରଂ ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ମୁଁ କିଏ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ଯେମିତି ହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଭୟ ଆସିଲା, ସେ ଏହାର ଖୋଜ ଖବର ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଶରୀର। ଏହି ଦେହର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ ମରିଯିବି? ସେ ଏହାକୁ ଶବ୍ଦରେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଭୟ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ପୁଣି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଦେହ ମରିଗଲେ ମୁଁ ମରିବି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ନିଜ ଉପରେ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଯେ ସେ ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅନନ୍ତ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସ୍ତବତା। ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ଅନୁଭୂତିରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବୋଲି କହିନଥିଲେ। ସେ କେବେ ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏହା ହିଁ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୁକ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ମାର୍ଗ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ସିଧା ମାର୍ଗ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ବାକି ଜୀବନ ସାରା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ଆମର ଧ୍ୟାନ ଫେରାଇବା, ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତରୁ ଦୂରେଇ, ଯାହା ଆସେ ଓ ଯାଏ ସେସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଖକୁ ଫେରିବା ଯାହା ସ୍ଥିର ଅଟେ। ତାହା ହେଉଛି
ମୌଳିକ ସତ୍ତା ଓ ଚେତନା ଯାହା ମୁଁ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କ ମାର୍ଗ ଅତି ସରଳ ମାର୍ଗ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର। ଏହା ହେଉଛି ଚରମ ସତ୍ୟ। ଏହା ଏକ ପୃଥକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୟ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଲୀନ ହେଉ, ଆମେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରିଯାଉ, ଯାହା ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ। ସତ୍ତା, ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଅଟେ। ରମଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରିତ ମୁକ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ମାର୍ଗ ଉପରେ। ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ, ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ପଦ୍ଧତି ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଯାଉ। ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତିର ସରଳ, ସହଜ ଓ ସିଧାସଳଖ ମାର୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଆମକୁ କେବଳ ଆମେ କିଏ ତାହା ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ଏକା ଭଳି ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଚିନ୍ତା ବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କାହା ମନରେ ଆସୁଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ମୋ ମନରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମୁଁ କିଏ? ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେହି ମୁଁ କିଏ ଯିଏ ଏହି ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛି? ଏବଂ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଏ, ତେବେ ତାହା ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରେ, ମୁଁ କିଏ? ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ସେମିତି ରହିଯାଏ। ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୋହରାଏ। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ମୂଳ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ନାମ ଏବଂ ରୂପ ବୋଲି ଭାବିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଯେ ମନ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯାଏ। ଚିନ୍ତା, ଭାବନା ଏବଂ କାମ ଭିତରକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ ଏବଂ ରମଣ କହନ୍ତି, ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦିନରାତି ସବୁବେଳେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସମୟର ସୀମା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ସତ୍ତା ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଏ? ସେହି ଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଟେ। ଏହା ମନରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶରୀର ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଶେଷରେ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳାଇ ଦିଏ। ଏବଂ ଯାହା ବାକି ରହେ ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ପବିତ୍ରତା, ଯାହା ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ। ଯେତେବେଳେ ଶିଖର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ, ଧ୍ୟାନ କିପରି କରିବି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜ। ସେ କହିଲେ, କିଏ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କର। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଭଗବାନ ରମଣ ମହର୍ଷିଙ୍କ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଏହା ଏକ ଖୋଜ। କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଦେଖୁ, ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ମୁଁ ଭାବନା ଉତ୍ସରେ ମିଶେ। ଯେଉଁ ଉତ୍ସରେ ମୁଁ ଭାବନା ମିଶେ, ତାହା ହୃଦୟ। ସେଠାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ମୁଁ ବାହାରେ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କୁର। ତାପରେ ମନ ଫୁଟେ। ଅଳ୍ପ ଖୋଲିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ପୁରା ବାହାରିଲେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଘଟୁଛି। ସବୁ ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଭାବନା ଉପରେ ନିର୍ଭର ଏବଂ ଚିନ୍ତା ହିଁ ମନ ଗଠନ କରେ। ମୂଳତଃ ମୁଁ ଭାବନା ହିଁ ମନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ମନର କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ମତରେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା। ସାରା ସଂସାର ଚିନ୍ତା ହିଁ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏକ ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଚିନ୍ତା ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେତେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ମୋର କହିବା କଥା, କେତେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ଯାହା ବି ଦେଖାଯାଏ ତାହା କାହାକୁ ନ ଦେଖାଯାଇ ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ମୋତେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକୁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଦେଖାଯାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ତାହା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇ
ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା, ସେହି ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା ଯାହାକୁ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଏହା ସମୟ, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସବୁକିଛିର ମୂଳ ସତ୍ୟ। ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଉଛି ସେହି ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ଶାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁଣି ସେହି ଶାନ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା, ଯାହା ଆମର ନିଜର ବାସ୍ତବତା। ତେଣୁ କେବଳ ସେହି ପରମ ସତ୍ତାର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରିବା। ସେତେବେଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ନାମରେ ଡାକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୌନ ଥିବାରୁ କେହି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଜାଣିନଥିଲେ। ଜୀବନର ଏହି ସମୟରେ ରମଣଙ୍କର ନିଜ ନାମ ପ୍ରତି କୌଣସି ମୋହ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ତଥା ଜଣାଶୁଣା ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରମଣ ମହର୍ଷି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇନଥିଲେ। 1907 ମସିହାରେ ଜଣେ ମହାନ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ଭଗବାନ ରମଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗଣପତି ମୁନି। ଗଣପତି ମୁନି ସମସ୍ତ ବେଦ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନେକ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ପୂଜିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସାଧନା କ'ଣ ଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବେଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଜାଣିଥିଲେ, ସତେ ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଗୀତ। ସେ ବେଦର ସାର ଜାଣିଥିଲେ ଓ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ବେଦର ଗଭୀର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ ଓ ସେ ସବୁକିଛି କରିଥିଲେ ଯାହା ସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁନି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ରମଣଙ୍କୁ ଏହା ପଚାରିଲେ ଓ ରମଣଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଓ ଋଷି। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ରମଣ କହୁ। ସେହି ସମୟରେ ଗଣପତି ମୁନି କହିଲେ, ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରମଣ ମହର୍ଷି। ରମଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରେ ସବୁକିଛି ରହେ, ଯାହା ଆଡ଼କୁ ସବୁକିଛି ଟାଣି ହୋଇ ଆସେ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ରମଣ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଏହା ଆତ୍ମାର ଏକ ନାମ। ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଦେବତାଙ୍କର ଅବତାର ରୂପେ ଦେଖୁଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ରମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଋଷି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଋଷି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ମହର୍ଷି। ସେ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଋଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଦ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଋଷିଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଦ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ସତ୍ୟର ଦ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି। ଏବଂ ସେହି ଦିନ ହିଁ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ପରମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରମଣ ମହର୍ଷି ବୋଲି ଡାକିଛି। ଏବେଠାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ନାମରେ ଡାକନ୍ତୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରମଣ ମହର୍ଷି। ରମଣ ଏବେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅରୁଣାଚଳରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ବିରୁପାକ୍ଷ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ମୌନ ରହିଲେ। ସେ ଘରୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ତିରୁଭନ୍ନାମଲାଇରେ ରହୁଥିବା ଭେଙ୍କଟରମଣ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ। ସେମାନେ ଆସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ ସେହି ଭେଙ୍କଟରମଣ ଯିଏ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ରମଣ ନିଜ ଘର ଓ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ପବିତ୍ର ଅରୁଣାଚଳ ପର୍ବତ ଥିବା ତିରୁଭନ୍ନାମଲାଇକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟଳ ଥିଲେ ଯେ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତିରୁଭନ୍ନାମଲାଇର ଅରୁଣାଚଳରେ ହିଁ ରହିବେ। ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ପରିବାର ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆମ ଅନନ୍ତଳାରେ ଜଣେ ବିନଲ ମାଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ଓ ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପାଲଟିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଅଳଗାମାଲ ଶେଷରେ ସ୍କନ୍ଧ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ସହ ରହିଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ସେଠାରେ ଥିଲେ।
ତିରୁବନ୍ନାମଲାଇରେ ପହଞ୍ଚିବାର 6 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ରମଣ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେବେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ରମଣ କହିଲେ, ସେ ମରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଅଳଗାମମାନଙ୍କୁ ଅରୁଣାଚଳ ପାଦଦେଶରେ ସମାଧି ଦିଆଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପଥର ସମାଧିକ୍ଷ ଗଢ଼ାଗଲା। ପରେ ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଓ ରମଣ ପାହାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ପୁଣି କଥା କହିଲେ, ଏଇଠି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମିଳୁଥିବା ଦାନରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରମଣ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରମଣ ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନିରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ ହେଲେ। ତଥାପି ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଚେତନ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜଲଭ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ସେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଆସିଲେ, ଯେପରି ସେ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ଦର୍ଶନ ଦେବା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସହଜଲଭ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଜାଗ୍ରତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପରି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଅନେକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କରୁଛ ବୋଲି କହିବା କେବଳ ଏକ ଛଳନା। ତୁମେ ଏହି ଖେଳ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ସେୟା ଅଟ ପାଇବାକୁ ବା ହାସଲ କରିବାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାହା ପାଇଗଲେ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯେ ତୁମେ ସଭାଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସ ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସେ, ତୁମେ ଦେଖ ଯେ ସେଠାରେ ଏହି ମାର୍ଗଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ନୁହେଁ କି? ଏହା ମନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଏ ତାହା ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଏ। ଏହା ମନ ସହ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେଉଁଠି ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ବିଚାର ଦୂରେଇ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଅନୁଭୂତିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲାଗେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସାଥୀ କିଏ? ସେହି ସମୟରେ ସାହାରା କିଏ? ରମଣ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତରର ଗୁରୁ, ସେହି ଆତ୍ମା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସାଧକକୁ ଆପଣେଇ ନିଏ। ଏହା ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। କେହି ଜଣେ ରମଣ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ସେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମହର୍ଷି କହିଲେ, ମୁଁ ଏହା କେବେ କହିଲି? ମୋର ବି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ମହର୍ଷି କହିଲେ, ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହିଁ ମୋ ଗୁରୁ। ରମଣ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାର ଶକ୍ତିର କଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ତାକୁ ଭଗବାନ କହିବା, ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବା ମହାନ ଆତ୍ମା କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ କେବଳ ଭଗବାନ କହିବା। ଆପଣ ନିଜ ବାହାରେ କୌଣସି ମହାନ ଶକ୍ତିର କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ହୁଏତ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଉପାସନା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହି ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁ ବା ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ, ପ୍ରାୟତଃ ମଣିଷ ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସେହି ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉ। ସେହି ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଓ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଖୋଜିବାକୁ କହିବେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ସେହି ମହାନ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜ ବାହାରେ ବୋଲି ଭାବୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ସେହି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମକୁ ଗୁରୁ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ନିଜ ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଏକ
ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ରମଣ ଆଶ୍ରମ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଜିଜ୍ଞାସୁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ, ଜିହୁଦୀ ଓ ପାର୍ସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ବି କାହାର ଧର୍ମ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପଛରେ ଥିବା ପରମ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରୁ ବି ଆସିଥାନ୍ତୁ ବା ଯାହା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। କେବେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ତ କେବେ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା ଦେଇ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦୈବୀ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ପଶୁମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଏହି ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ପଦ୍ଧତି। ରମଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ବାଟ। ସେହି ନିର୍ଗୁଣ ପରମ ସତ୍ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅହଙ୍କାର ବା ମନକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଜଣେ ଚୋର ନିଜକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସାଜିବା ପରି। କେବଳ ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହିଁ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ଯେ ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ମନର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଣକୁ ଆତ୍ମା ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ସବୁକିଛି। ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜପ କରୁଛୁ, ମୁଁ ମୁଁ ମୁଁ। ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାହିଁକି ନ କରିବା? ସେଇଟା କ'ଣ ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଅହଙ୍କାର ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ସେଠାରେ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପରି କିଛି ଯାହା ଅତି ନିକଟତର, ଯାହା ଅତି ଆପଣାର। ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏହି ମୁଁ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଏହି ମୁଁ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଏପରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁଁ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୁଁ ସେହି କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। କାରଣ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନଥାଏ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀରହୀନତା, ମନହୀନତା ଏବଂ ଅହଙ୍କାରହୀନତାର ଅନୁଭବ ଦିଏ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ସେହି ନିର୍ବିକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ରମଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସୁଷୁପ୍ତି। ଏକ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ, ନିଜର ଆତ୍ମା, ସେହି ଚେତନା ଯାହା ଏହି ସବୁର ଆଧାର ଅଟେ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ତୁରୀୟ ନାମରେ ଜଣା। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ରମଣ ତୁରୀୟରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆସିବା ଯିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନଥିଲେ। ତୁରୀୟ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂର୍ବର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ତୁଳନାରେ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଯେପରିକି ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଗଭୀର ନିଦ। ତୁରୀୟ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା, ଏହା ଆପଣ ନିଜେ। ତୁରୀୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ। ତୁରୀୟ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ନିଜ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ସେଇଟି ତୁରୀୟ, ସେଇଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଏହା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ଅଲଗା, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଏହା ଏହି ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚତୁର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ତୁରୀୟ। ଯେବେ ଏହାକୁ ଜାଣି ହୁଏ, ସେବେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ନୁହେଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଯାକ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ
ସେହି ତୁରୀୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱୈତ। ଅଦ୍ୱୈତ ଅର୍ଥ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ସେହି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ସେହି ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ, ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ। ଏବଂ ସୁଷୁପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଜାଗ୍ରତ ବା ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆ ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ। ଏବଂ ଏହି ଚକ୍ର ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଥାଏ ଓ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଜୀବନ କହୁ। ଆପଣ ସେହି ଚୈତନ୍ୟ, ଏହି ଶରୀର ଓ ମନ ସହ ଏହି ଦୁନିଆରେ ରହନ୍ତି, ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଜୀବନ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, ଆମର ଚେତନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜାରି ରହେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଯାଉ। ଆମେ ଶୋଇଥିବା ଶୋଇବା ଘର, ସେଜ, ଏପରିକି ନିଜ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଉ, ଯାହା ହେଉଛି ଗଭୀର ନିଦ୍ରା। ଏବଂ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ କିଛି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟେ। ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ। ଶେଷରେ ଆମେ ଦାବି କରୁ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଶୋଇଥିଲି। ଆମେ କହୁନାହୁଁ ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ଶୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁନାହୁଁ ଯେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା। ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତାହା ଅଜବ ହେବ, କାରଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଥର ଶୋଇବା ବେଳେ ମୋର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଯାହା ବହୁତ ଅଜବ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅର୍ଥରେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଏହି ଶରୀରକୁ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ନାହିଁ, କେବଳ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାର ଶୂନ୍ୟତା ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ଅନୁଭବକାରୀ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚେତନା। ଚେତନା ବିନା ଆମେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସହିତ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ମୁଁ ଶରୀର ବିନା କେବଳ ମନ ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଶରୀର ଏବଂ ମନ ବିନା ତେବେ ମୁଁ କିଏ? ଏହା ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ପରି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହି ସଂସାର ସହିତ ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନର ସଂସାର ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଏହି ଶରୀର ବା ସଂସାର ନୁହେଁ, ଏବଂ ସୁଷୁପ୍ତି ବା ଗଭୀର ନିଦ୍ରା, ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କଣ ଯାହା ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଚେତନା ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ସେହି ଗୋଟିଏ ଯାହା ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଚତୁର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ଏକ ଯାହା ଏହି ତିନୋଟି ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ। ନିଜେ ଏହା ବିଷୟ ବା ବସ୍ତୁ କିଛି ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ସତ୍ତା ଏବଂ ଚେତନା। ସେହି ସତ୍ତା ଓ ଚେତନା ହିଁ ତୁରୀୟ। ଏହା ଚେତନାର ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଏ, ଏହା ନିଜେ ଚେତନା ଯାହାର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ଓ ଯାଏ, ତୁରୀୟ ଆସେ ବା ଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା କେବେ ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏହି ଶରୀର ଭାବେ ଜାଣୁଛୁ। ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ନ ଜାଣି ଆମେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ବୋଲି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ସଚେତନତା ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ମୌଳିକ ସଚେତନତା। ତେଣୁ ସେହି ସଚେତନତା ଯାହା ମୁଁ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହା ହିଁ ତୁରୀୟ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଆତ୍ମ ସଚେତନତାକୁ ଧରି ରଖିଲେ ମନ ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାର ଉତ୍ସ, ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା ଯେଉଁଥିରୁ ଏହା ଆସିଛି। ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତାର ନୀରବତା ଯେଉଁଥିରୁ ଏହା ଆସିଛି, ତାହା ହିଁ ତୁରୀୟ। ରମଣ ମହର୍ଷି ତୁରୀୟର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଅବତାର ଥିଲେ। ରମଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରୀୟ କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ତୁରୀୟ କଣ, ତାହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ରମଣ, ଜଣେ ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷ, ଯିଏ ଆଲୋକ, ନୀରବତା ଓ ସତ୍ତା ବିକିରଣ କରନ୍ତି। ତୁରୀୟ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସଚେତନତା। ଶୁଦ୍ଧ ସଚେତନତା କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଚେତନତାର ବିଷୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ସଚେତନତାକୁ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ସଚେତନତା ହିଁ ଜାଣିପାରେ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତୁରୀୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ। ଆମେ କେବେ ବି ତୁରୀୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସିନାହୁଁ। ଆମେ କେବେ ବି ଅହଙ୍କାର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇନାହୁଁ। ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ତୁରୀୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏହା କାହିଁକି? କାରଣ ତାହା ହିଁ ଆମର ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଅଟଳ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ରମଣ କିଏ ଥିଲେ ବା ସେ କିପରି ଥିଲେ? ସେ କଣ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଏକ ଅବତାର ଥିଲେ? ସେ କଣ ବେଦର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ? ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦ ସାରତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। 16 ବର୍ଷର ବାଳକ ଭାବରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ, ସେଥିରେ ବେଦ ବା ସନାତନ ଧର୍ମର
କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସଚେତନତା ଏବଂ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ କେବେ ବି ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନଥିଲେ। ସେହି ଅର୍ଥରେ ସେ କେବଳ ବେଦର ଏକ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାହେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ, ଏହା ସତ୍ୟ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଆସିଥିଲା। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ରମଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସବୁଠି ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଆମ ନିଜ ବିଷୟରେ। ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ସତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ, ନିଜର ମୁଁ ଭାବରେ। ଆପଣ ହୁଏତ ଜଣେ ଅଜ୍ଞେୟବାଦୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏପରି କାହାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଏହା କୃପାର ଏକ ଅସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ଏବଂ ରମଣ ସେହି କୃପାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିରୂପ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ୱେଷକ, ଶିକ୍ଷକ, ଆଲୋକ ଓ ମୁକ୍ତି ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ, ବାସ୍ତବତା, ସେ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ଥିଲା। ରମଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଯାହା ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ। ରମଣଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ଏହି ଦୁନିଆକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଅନେକ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲା, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ନଭେମ୍ବର 1948ରେ ଶ୍ରୀ ରମଣଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଛୋଟ ମାଂସପିଣ୍ଡୁଳା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ତାହା ବାହାର କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ପୁଣି ଫେରିଲା ଓ 1950ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାତିର ବିବରଣୀ ଅଛି। ସେ ଆଶ୍ରମର ଏହି କୋଠରୀରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ଅରୁଣାଚଳ ଶିବ ଗାନ କଲେ। ତାହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି କୋଣରୁ ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ କୋମଳତାର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଖେଳିଗଲା। ଖୁସିର ଲୁହ ବୋହିଗଲା ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ। ବସ୍, କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ବା ମୃତ୍ୟୁର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। କେବଳ ପର ନିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାନି। ରାତି 8:47ରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ରମଣ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅମର। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ରମଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବା ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା। କେବଳ ଏକ ଅନନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁଥିରେ ସମୟ ସ୍ଥିର ଓ ସାର୍ବଜନୀନ। ଏଇଠି ସେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ କବିତାର ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ବହି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ରମଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଏବେ ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏଠି ଜୀବନ୍ତ ଅଛି ଓ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏକ ମନ୍ଦିର ପରି, ଯାହା ନୀରବତା, ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ
ଓ ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାରର ସ୍ଥାନ ଅରୁଣାଚଳ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଓ ନିଜକୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଏହା ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ଥାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଠି ନିରବତାରେ ମିଳିଯାଇଛି। ରମଣାଶ୍ରମର ଏହା ହିଁ ଶକ୍ତି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବା ଯାହା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ସେ କହିଥିଲେ କେବଳ ଶରୀରର ହିଁ 71 ବର୍ଷର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରରୁ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ୍ ଅରୁଣାଚଳର ରହସ୍ୟ ପରି। ଅରୁଣାଚଳର ରହସ୍ୟ ଯେପରି ଅଛି, ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛି। ଏହା ଆମର ଜୀବନ। ବସ୍ ଏତିକି। ରମଣ ଦୁନିଆକୁ କୌଣସି ନୂଆ ଧର୍ମ ଆଣିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ସେହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ଯୁବକ ଭାବରେ ସେ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନରୁ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଭାରତ ବାହାରେ ବହୁ ଦୂର ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନୁସରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେ କେହି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବା କିଏ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ରମଣ କହୁଥିଲେ, କେବଳ ନିଜକୁ ଜାଣ। ଏହି ଜ୍ଞାନର ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଦୁନିଆକୁ ଆପଣ ଦେଇପାରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେବା ହେଉଛି ନିଜର ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି। ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ଅତି ସହଜ, କାରଣ ଏହା କିଛି ପାଇବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣ ଯାହା ତାହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ବିଷୟରେ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ, ନିଜ ଭିତରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ନିଜକୁ ଖୋଲ, କାରଣ କେବଳ ତୁରୀୟ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯେଉଁଠାରେ ବି ମୁଁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପଚରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ନବ ହୋଇଯାଏ, ସେଠାରେ ରମଣ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ମନେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୁରୁ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଯିଏ କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଅରୁଣାଚଳ, ଅରୁଣାଚଳ, ଅରୁଣାଚଳ। ଅରୁଣାଚଳ, ଅରୁଣାଚଳ, ଅରୁଣାଚଳ। ଅରୁଣାଚଳ, ଅରୁଣାଚଳ, ଅରୁଣାଚଳ। ଅରୁଣାଚଳ, ଅରୁଣାଚଳ, ଅରୁଣାଚଳ। ଶିବ, 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 ଶିବ। ଶିବ, ଶିବ। ଶିବ, ଶିବ, ଶିବ।